निता भ्राता बड़े ही प्यार विच हर रोज जुड़ते हुए सतगुरां दे पावन दरबार दीयां हाजरियां भरदे आनंद माणदे हो। अज भी सुभाग समा प्राप्त होया। कल शाम दे दीवाना विच सरवण कीता सी। जिस वेले रात दा समा होया कामरूप देश दा बादशाह मंत्रां नूं ध्यान के देवी नूं चेते करके अपने राज महलां दे पलंगे ते सुट रहा। नावे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब दियां ने ऐसी खेड़ वरताई। बादशाह दी पोशाक, बादशाह दा खंजर ते सिर दी दस्तार करामातां दे नाल सतगुरां ने अपने पास मंगा लई। सवेर हुंदियां बादशाह ने अपनी चौकी तो वस्तुआं अलोप वेखियां। बड़ा चिंतत है, बड़ा रौला पाया। पहरेदारां नूं दोष दिंदा है, अपनी देवी नूं कोसदा है भी जेड़ी देवी मैनूं सुते पिया मेरियां वस्तुआं नहीं बचा सकदी, मेरी लाज की रखेगी, देश की बचाऊगी। सवेर हुंदियां सारे राज महलां च फिकर दी दास्तां फैली है। कुदरती राजे दी माता चल के आई, पुछदी राजन की होया है। अपने नाल जो कुछ भी होया सारी रात दा वेरवा दस्सिया। इस रानी ने माता ने दिलासा दिता, राजन फिकर ना कर, मैं देवी दे मंदिर विच जाके सवेर वेले उपासना करांगी, पुछ के आवांगी ये वस्तुआं किने चोरी कीतीआं। बड़ी सावधानी है, बड़ा पहरा लगिया सी। ये होना एक बहुत वड्डी दुख दी गल है। राज भाग विच प्रजा कित्थों सुख नाल सौ सकदी जी, राजे महाराजियां दी चोरियां होण लग पईआं। इत्थों तक आप सारियां संगतां ने सतगुरां दे पावन जीवन दा आनंद माणिया सी। आओ कुछ समा सुरतियां बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए, ध्यान धरिए गुरु तेग बहादुर साहब जी दे चरनां दा। रसना करो पवित्र गज वज के जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सबको दीनस दूर हटाए, बैठी आप ध्यान को लाए। जदों सवेर दा वेला होया कामरूप देश असाम दे बादशाह दी माता मंदिर विच आ गई। आ करके एकांत विच बैठी है, मंत्रां दा जाप कर रही है। सिर्फ अकीदा इको ही है, देवी प्रगट होवे ते प्रगट होके दसे रात दा समान वस्तुआं पलंगे सराणे पिया किथे गया। क्योंकि किसी पहरेदार दे सामने चोरी नहीं हुई। करामातां वालियां ने मंत्र जंतर पढ़ के वेख लए, किसी दे रडार ते कुछ नहीं आया। सिर्फ एक कमखिया देवी दस सकदी है बादशाह जी दा उपासक है, वस्तुआं चुराइयां की ने। इस गल नूं मुख रख के 2.5-3 घंटे तो बैठ के मंत्रां दा जाप करदी है। तब है भवन से बानी भई, सुन रानी निसमय जिम थई। 2.5 घंटियां तो बाद जप तप करदी रही, फुल्लां दी बरसात कीती, धूफां जगाइयां, आकाशबाणी होई। पहली आकाशबाणी यह हुई है कि मंदिर के पंडितां नूं मंदिर तो बाहर किया जाए। इहदी अचरजता दी गल है। पंडित लोकां नाल मंदिर चलदे, धार्मिक स्थान चलदे ते उहनां दी माता जिहदी ओह नित पूजा करदे ने ओह कहंदी इन्हां नूं बाहर कढ। इसलिए लोकां दी संगतां दी माया नूं इकट्ठियां कर करके ये पंडित भ्रिष्ट चुके सी। मन विच आस्था धर्म खत्म हो चुके हैं। अक्सर दीवे थले हनेरा होता है। धार्मिक स्थानां ते रहने वाले लोग
ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਵੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਹੋਵੇ, ਡਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫੇਰ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਐ ਰਾਣੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਝੁਕ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। कलयुग दा समा है, तीन लोक पत को अवतार, श्री नानक जस जगत मजार। हुण रानी ने चौंकड़ा इस करके लाया इस कदर कि मैनू पता लगे वो चोर कौन है जिन्हें बादशाह दे सराणे तो सब कुछ अपनी शक्ति नाल चुरा लिया। मंत्रा दा देश है, मंत्रा दी गल होएगी। हुण ये सारा देश कमख्या देवी की पूजा करदा, जिहदा मंदिर अज भी गुवाहाटी च बने है। देवी आखण लगी, देवी ने गल टाली सारी, क्योंकि वो सीधे तौर पे कोई ऐसी गल कह नहीं सकती जिस साहिब दा, जिस डाटे दा सारा संसार पुजारी होवे उन्हें माड़ा किवें किया जा सकता। आखण लगी, ए रानी सृष्टि दे मालक गुरु तेग बहादुर पातशाह तेरे राज दी सीमा दे बिल्कुल पास आए हुए ने। इस गादी गुरु तेग बहादुर जहां सिमरी है तिस्थल हादर। आज देवी प्रगट हुई है, आकाशवाणी हो रही है। रानी दा मकसद कुछ होर सी ते देवी दा मकसद कुछ होर है। देवी अपनी गल टालदी होई गल कर रही है। कलयुग दे समय विच राज है गुरु नानक साहिब दा, जिन्हां दा राज सदीवी है, 2-4 युगां दा नहीं, ये सदा राज रहन वाला है। भावे सतयुग सी, द्वापर सी, त्रेता सी, भगती वालियां दी लाज रब उदों भी रखदा रहा ते हुण भी रखदा रहा। जिन्हां कोल भगती है, जिन्हां कोल सिमरन है, रब नाल प्रीत है। हुण देवी ने आखिया गुरु नानक साहिब महाराज आप सृष्टि दे वाली, आप करता धरता ने, वो कोई भेजे हुए पैगंबर नहीं। बड़े लोग बड़े प्रचारक जे गल कर जाते जी सिखां दे पैगंबर सी गुरु नानक साहिब। पैगंबर का अर्थ की हुंदा है? पैगाम लेके आउण वाला, रब दा सुनेहा लेके आउण वाला। कोई पैगाम लेके आउण वाले पैगंबर नहीं सी। पैगंबरां दे गुरु ए आप गुरु नानक परमात्मा खुद आए सी। आखो सतनाम, इते गल गुरबाणी ने कही, आप नारायण कलाधार जग में है परवरे। गुरु नानक साहब जी दा पुरब आ रहा, प्रकाश पुरब 14 नवंबर, सारी दुनिया मनाउंदी। सानू ये लगदा सी कल्ले सिख ही मनाउने आ। कदे अरब दी धरती ते जाके, कदे सऊदी अरब जाके वेखो, कोई मुसलमान लोग भी गुरु नानक साहब महाराज की पूजा करते। साडा पीर है, क्योंकि सतगुरु सारियां दे समझे, सिखां दे गुरु ने, जमाने दे पीर ने। हुण अज वो देवी अपनी रसना तो, अपनी जुबान तो आखण लगी गुरु नानक साहिब आप परमेश्वर ने। कलाकार, कलाकार तो भाव की हुंदा, करामातां लेके परमेश्वर आप आए, भेजिया नहीं किसी को। ते कहंदे ओ गुरु नानक दी 9वीं जोत गुरता गद्दी दे पास गुरु तेग बहादुर साहब मौजूदा समय विच दरिया दे किनारे बैठे ने। भगत रूप अपनो अवतारियो, नौमे गुरु जगत जिन तारियो। ते हुण इस रानी नूं देवी खुल के दस रही है, गुरु तेग बहादुर साहब आप भगती दे रूप ने। गुरु तेग बहादुर पातशाह तो अलावा दुनिया के बड़े रहबर होए, पर इन्नी इबादत, इन्नी चुप चाप रहने वाली मूर्त कोई होर नहीं सी। सतगुर बहुत घट बोलते सी, जद भी बोलते सी वचन एक अद्धा ही बोलते सी। इस करके देवी सतगुरां दी महिमा करदी आख रही है भी ओ भगती दा रूप हन। जिथे भगती होवे उथे मंत्र तंत्र ते जंतर तिन्ना दा जोर नहीं हुंदा। जो शरदा धर सरनी परे, तेहे सहायता सब थल करे। जेड़ा भी शरदा धारण करके गुरु तेग बहादुर साहब दी शरण विच आउंदा, वो कदे खाली नहीं जांदा।
ਇਹ ਬੋਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਮਖਿਆ ਦੇਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਪੱਖ ਜੋਧਪੁਰ ਸੇਵਕ ਭਇਓ, ਬੇਨਤੀ ਭਗਤ ਸੰਗ ਜਿਉ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਦੇਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਧਰਮੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਵੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਪਤੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਏ। ਤੁਮਕੋ ਚਿਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਸੰਸੇ ਨਾ ਕਰੋ ਮਨ ਮਾਈ। ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ, ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹਜਮੀ? ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਬਚ ਜਾਊ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹਵਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮਖਿਆ ਦੇਵੀ ਕਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਭੀ ਜਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਿਧਾਰੋ, ਮਿਲ ਕਰ ਆਪਣੋ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੋ। ਦੇਵੀ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਐ ਰਾਣੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਢੇਡੇ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜ ਅਟਲ ਨਹਿ ਮਿਟੇ ਤੁਮਾਰੋ, ਮੇਰੋ ਕਹਿਓ ਸਾਚ ਨਿਰਧਾਰੋ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਦੇਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ। ਜਾਓਗੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਤੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਵੇਖਿਆ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਖਿਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਨੂੰ, ਬੰਬੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕ ਜਾਓ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਤੂੰ ਵੀ
ਜਾਹੋ ਸੰਗ ਤਿਨ ਤਾਰ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੇਜਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਣੀ ਪੁੱਛਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਐ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੂਹ ਚ ਡਿੱਗ ਜੀਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਸ਼ਰਦਾ ਧਰ ਦਰਸੋਗੇ ਜਬੇ ਸਕਲ ਕਾਜ ਸਿਧ ਹੋਵੈ ਤਬੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਿਓ ਜੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਕੁਝ। ਦੇਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਫੇਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਰਹਿ ਕਿਰਪਾ ਸੋ ਕਿਰਪਾਲੇ ਸਗਰੇ ਵਿਗਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਮੂਰਖ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਖੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ। ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਇਨਸਾਨ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖੇ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਐਸੀ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਵੀ ਐਸੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਾਵਾ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫੌਜਾਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਮਰਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਾ ਵਕਤ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਦੇਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਨ ਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਫਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਸਿਆ, ਡਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਏ ਮਰਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਨ ਚ ਡਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ। ਨਿਰਭ ਜਨਨੀ ਦੇਵੀ ਤੈ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਰੀ ਬਾਕ ਸਭ ਮਨ ਕੈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬੋਲ ਆਖਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਸਤ ਬਚਨ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਡਾ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂ। ਗਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਭਲੀ ਔਰਤ ਨੇ
देवी का वचन मन के 7 वचन कह के धरती ते शीस नवाया। उठ कर मैं पालक टिक आई, सकल वार्ता को समझाई। सवाल ते पुछण गई सी भी कटार किहने चुकी है, पग कौन ले गया, चोला किथे है, पर देवी ने ते 100 दी इक्को ही कही। 100 दी एक सुणाती ओने भी महाराज कोल चले जाओ। सियाणियां दा कहा औले दा खादा यही मुहावर है, चले जाओ। हो सकता है देवी की थां कोई होर हुंदा ने 100 गल्लां कहणियां सी, मेरी पूजा कर ला, आ कर ला, तप कर ला, दान कर ला, फिर क्योंकि एक पंडित कहंदे सी ताई ते देवी ने कहा मंदिर तो बाहर काटेगा, मैं मत्थे नहीं इन्हां दे लगना, तू भगत नहीं तैनू दसना। सारी गल समझा दित्ती। गुरु साहब दे कोल जा शरधा नाल, जो शरधा कर सेव दे गुर पार उतारन हार। नित पढ़दे हो, नित सुनदे हो, पर कदे विचार नहीं इत्थे कीती। गुरु की प्राप्ति शरधा नाल हुंदी, जे मन च शरधा कोई नहीं फिर गुरुद्वारे आउण दा कोई फायदा नहीं। ये गल्लां नेगेटिव ना लेके जाओ, सच्चियां ने। मन च शरधा ना होवे ते गुरुद्वारे करन जाना की है। मन विच भावना ना होवे, मंदिर मसीत गिरजा घर जाना कादे लई है, टाइम पास लई नहीं नहीं। ਇਹ ਤੇ ਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਰਸ ਕਰਤੇ। 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। श्री नानक पुरुषोत्तम आए, सर्व देश सिखी वितराए। देवी ने कह दिता मेरा प्रभाव उथे की करूं, मेरे वर्गियां दासियां गुरु नानक साहब दे सिखां दियां सेवावां करदियां। खो सतनाम, ये बहुत वड्डी गल है। देवी ने ये नहीं किया सी गुरु साहब की सेवा करते हैं, गुरु के सिखां दी सेवा। जिस गुरु दे सिख इन्ने वड्डे ने ते गुरु किड्डा वड्डा होवे। सारियां गल्लां कह दित्तियां, गुरां नूं वेख के शंका ना कर बैठी भी वो दुश्मन नाल आए ने, उन्हां दा लिबास कैसा है। क्योंकि ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਖੰਡੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹੀਏ, ਜਦ ਕਿ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਆ, ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ 에ਅਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। फर्क तो है ना, पर रस्ते जाते सारे परमात्मा कोले ने, कोई धर्म माड़ा नहीं। एक संभव दी बात है, एक बंदा धर्मी होवे लख कही जाए मैं किसी नाल नफरत नहीं करता, अंदर हुंदी है। असीं सिख कहाउण वाले भी साडे सामने कोई हिंदू वीर आके कोई पंडित धोती ला के आ जाए, सानूं गुस्सा चढ़ जांदा कित्थों आ गया है। मुसलमान टोपी पा के आ जाए, आके मेरे धर्म दा खाना खा ला, प्यार नाल गल नहीं करनी, ओहदे गल पैण नूं जावांगे, तूं किवें आ गया सामने साडे। मैं ते सिख हां गुरु दा, ये अंदर हौमे बोल रही है। सिख ते ना किसी का नरादर करे, वो सिर्फ सत्कार करता सारियां दा। देवी ने गल्लां समझाइयां, तुसी कट्टड़ हिंदू हो, सतगुरां दा लिबास वेख के भरम ना खाओ, क्योंकि गुरु साहब हिंदू नहीं। ये ते देवी दे बोल ले, उन्हां दी पछाण वखरी है, क्योंकि रब किसी धर्म दा नहीं, वो सारियां दा सांझा है। परमात्मा किसी दा रजिस्टर्ड नहीं भी वो कल्ले सिखां दा है, रब कल्ले हिंदुआं दा है, कल्ले ईसाइयां दा। कदे सुनिया मर्द कहते वो परमात्मा सारियां दा सांझा, सारे उसे दे बनाए हुए ने। वो आप कल्ला ही सृष्टि रचण वाला है। जे वो कल्ले सिखां दा जां कल्ले हिंदुआं दा हुंदा ते मुसलमानां नूं क्यों बनाउंदा, ईसाइयां नूं क्यों बनाउंदा। पर उहनूं सारे प्यारे लगदे ने। रब नूं धर्म नहीं प्यारे, धर्मां दे राह ते चलण वाले, प्रेम नाल भगती करन वाले प्यारे लगदे। आखो सतनाम। कोई मुसलमान होके इबादत करदा है, गुरु अर्जन देव पातशाह ने मियां मीर चो रब वेखिया, ओदी भगती वेखी ना। गुरु हरगोबिंद पातशाह वेले किन्ने मुसलमान सिख आउंदे सी, पैंदे खां किन्नी देर मर्ज कोल रहिंदा रहा, जदों तक प्रेम करदा सी, मर्ज प्यार करदे सी। दशमेश पिता नूं कनी खां ते नवी खां ने मोढा लाया, उच ते पीर बना के लेके गए, वो भी ते मुसलमान सी। गल धर्मां दी नहीं, गल अंदर दी इंसानियत ते प्रेम दी सी। देवी ने यही गल्लां पहलां आखियां ने, क्योंकि इन्हां ने घबरा जाना अंदर अजे भी फर्क है ना भी ओ राजा ते सतगुर जी समय की सरकार नाल ने, सरकार मुसलमानां दी है। ये भेद खत्म करना सी। इस करके वो देवी बार बार इस रानी नूं आखदी है, जीते सिद्ध बात को करे,
ਅਪਰ ਅਜਮਤੀ ਕੇਵਲ ਹਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਮਨ ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧ, ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਗੋਰਖਨਾਥ, ਮਸ਼ਿੰਦਰਨਾਥ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਰਗੜਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਕਦੇ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਦੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਕਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਨਾਨਕ ਮਤਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਰਿਆ ਨਦੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਡੋਲ ਜਾਊ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਿ ਘਬਰਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਗੋਰਖ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸਿੱਧਾ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧ ਮਾਰਿਓ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੇ ਮਸ਼ਿੰਦਰਨਾਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। 84 ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਮਰਦ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਧ ਜੀ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧ ਹਾਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਰ ਬਿੰਤੀ ਸਾਦਰ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿੱਖ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਕੀ ਦੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਲੋਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੇ 70% ਦੁਨੀਆ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਫਿਰਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ 99% ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਚਿੰਤਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੁਜੁਰਵੇਦ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ, ਜਦ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਾਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ? ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇਣੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਹਨੇ ਅਰਬਾਂ ਜੀਵ ਖਰਬਾਂ ਜੀਵ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਖਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, 2.5 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਤਿਨਹੋ ਕੋ ਆਨਾ, ਜਿਸਤੇ ਹਮਰੋ ਬਾਲ ਸਭ ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੜਦਾਦਾ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਮਾਰਿਆ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ।
क्योंकि मैं ते अपने गुरु दी नहीं सुनदा। आखो सतनाम, मैं तेरी क्यों सुना? साडे ते हालात इदां दे नहीं, असीं ते इदां दे सिख हां। खालसा ते सिख बनना बड़ा औखा है, कोशिश करिया करो कोशिश। बाबा बुੱਢਾ जी ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, 6 ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਿਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਵੇਖੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਮਰ ਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਦੇਵੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਮਾੜੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ। ਪਰ ਦੇਵੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਰ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 100 ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਨਹੂ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਗਵਾਏ, ਮਿਲਨ ਹੇਤ ਦੇਵੀ ਫਰਮਾਏ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਨਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਚੋਰੀ ਤੇ ਚੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਵੀ ਬਚਾਓ, ਦੇਵੀ ਤੇ ਉਧਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਦਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿੱਥੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਖੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕरेंगे ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੋ, ਅਬ ਚਲ ਰਾਜ ਆਪਨੋ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਅਬ ਚਲ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਰੰਗਜੇਬ ਕੀ, ਉਹਦੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰੇ ਤੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਵਾਕੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਮਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਮਰੂਪ ਬੰਗਾਲ ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਪਰ ਇਸ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਨ ਆਇਸ ਕਮਖਿਆ ਕੇਰੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਮਹਿਪਾਲ ਕਨੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਸਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨ ਹਉਮੈ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਮੰਨਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਧਰ ਹੋਦਾ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵਾਲ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਗਾਤਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਨ ਹਉਮੈ ਛੱਡ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਡਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ, ਮੰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਵਨਾ ਤੱਕ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ। ਸਕਲ ਕੁਟੰਬ ਮੰਗ ਨਿਜ ਲੀਨ,
ਗਮਨਿਓ ਤਬ ਮੈਂ ਪਾਗ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਜੇ ਥੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਬਚ ਜੂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਜੇਬ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੋ ਰਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁੱਤਰ ਟਟ ਜਾਈ, ਸੁੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪ ਨੌਕਾ ਮੰਗਵਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਜਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੋ ਖੰਭ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਲੱਖ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਕਮਾ ਲੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਕਮਾ ਲੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏ, ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ। ਮਨ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੰਨਣੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੱਗ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਜੱਗ ਰੁੱਸਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਸ ਜੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਵੇਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਨ ਚ ਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਫੜ ਲਿਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ, ਕਾਹਦਾ ਡਰਨਾ? ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਣੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਆਉਣੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਡਰ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਚੱਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਉਡਾ ਦਿਓ, ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ। 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਗਏ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬਚੇ, ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਜੈਪੁਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਮਨ ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਏ। ਭਇਓ ਅਰੁਡਨ ਜਲ ਪਰ ਚਲੀ, ਮਹਿਪਤ ਲੈ ਉਪਾਇਨ ਭਲੀ। ਫੌਜੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਡਰ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਚੱਲਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਚ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ, ਉਹ ਜੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਤ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੋਬ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀ, ਫੌਜਾਂ ਸੀ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਲਾਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਦਿਵਸ ਬਤੀਤਿਓ ਉਤਰਤ ਪਾਰ, ਪਹੁੰਚਿਓ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਉਰਾਰ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਏ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਣਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਰਨ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲਾ
गुरु साहब ने कुछ नहीं आखिया, मर्द खुश ने। वेखो जी, गुरु घर कोई भी आ जाए, दुश्मन भी आ जाए ना, सवेर का भुलिया शाम को वापस घरे भुलिया नहीं जानीदा। सतगुर भी उस वेले संघासन ते बैठे ने, सिखां नूं किहा गुरमुखो बादशाह आ रहा है, बादशाह का सत्कार करियो। गुरु नानक दे दर ते किसी नूं अख कढ के नहीं वेखिया जांदा, टेढ़ी नजर नाल नहीं तकिया जाता भी ये बंदा दुश्मन इत्थे क्यों बह गया, कि दुश्मन तेरा होना तेरे अवगुणों करके, तेरिया करतूतां करके। गुरु घर आके तेरा कोई दुश्मन थोड़ा है, इत्थे ते गुणां दी गल करना, इत्थे ते जहर छड्ड दे सप वाला। कहंदे बादशाह दा सत्कार करना फर्ज सी, क्योंकि मर्ज सब दा सत्कार करदे कोई भी आए। गुरु जी कहंदे भाई सत्कार ही है, किसे ने बादशाह दा निरादर करना नहीं। ऊंच दम दमे गुरु बिराजे, लश्कर निकट सुत बज बाजे। जिस वेले बादशाह आया, ब्रह्मपुत्र दरिया के कंढे ते आके उन्हें बाजे बजाने शुरू कर दिए, ढोल बजे। खुशी है, हुंदी है खुशी। ते अपने सज्जन प्यारे सतगुर नूं मिलन चले है। तुसीं कहोगे सज्जन किवें हो गए? आ रूह ए आत्मा उसे परमात्मा तो विछड़ी हुई माया करके अजे उसे परमात्मा नूं मिलण चले है। बड़ी खुशी दे नाल बादशाह ने सिर ते वड्डा थाल रखे, ओच पेटावां रखियां ने। दोहरा उत्तर नरेशर तरी ते, आगे करे अंगूर। नगन चरण ते गमन कर, सब कुटुंब कर जोर। ए पक्का राजा हिंदू सी, पक्का सनातनवती आ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਲਾ ਲਿਆ ਜੋੜਾ, ਪੈਰ ਧੋ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਧੋਣਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਥਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਦੀ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸਿਰ ਤੇ, ਗੋਲ ਜੀ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। एक एक कदम रखदा सतगुरां दे दर नूं चले आए। जो पई शरदा करे भाव उतारा, श्री सतगुरु के निकट पधारा। देखो आसे पासे दुश्मन बैठा फौजा, डरना चाहिए सी ना। रब दी नेत इत्थे ओ दर है, इत्थे आके ते वड्डियां वड्डियां दे डर ले जांदे ने। कहंदे जिਉਂ ਜਿਉਂ बादशाह सतगुरां दे नेड़े होवे, तुरिया जावे, त्यों त्यों प्रेम वधदा जाए। चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिट ही पाक जपिया हर बिंद। मन विचों वाहिगुरु वाहिगुरु कहदा तुरिया जावे। सिखा ने वेखिया प्रणाम कीती, क्योंकि गुरु घर कोई भी आए, कोई बादशाह आवे, मंगता आवे, सब दा सत्कार हुंदा है। शरण शरण कर परयो अगारी, पद अरविंद बंदना धारी। सतगुरां दे दरबार दी दहलीज ते पहुंचण तो पहला अपना थाल अपने सेवक नूं फड़ाया, दूरों मत्था टेकिया, दोने हाथ जोड़ गल विच पा के सिरों पाओ, एक आवाज दवे शरण हां शरण हां शरण हां। चरण शरण नामा ओढ़ ते हारी। दाता जी मैं तेरी शरण विच आया। शरण विच राजे थोड़ा हुंदे ने, शरण विच आउंदे सेवक। बादशाह ने मन सेवक बना लिया। सेवक माफ करियो जी, अजे तक साडा मन सेवक नहीं बनिया, अजे तक आपां अमीर दे अमीर हाँ, जातां नाल ही जुड़े होए हैं। जिस दिन मन सेवक बन गया, गुरु नूं कहना नहीं पैना महाराज मेरी भी सुन लो, मर्ज मेरे भी दुख कट दिओ। तो गुरु कहंदा तू मेरा है, जे तू मेरा होके दुखी होया ते मेरे नाल तेरी यारी दा फायदा की। आखो सतनाम। गुरु आप सिख दे दुख कटदा है, सतगुर सिख के काज सवारे। गुरु आप कारजां नूं रास करदा है। बादशाह शरण शरण करदा मर्द दी हजूरी आया। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने दोने हाथ जोड़ के ओदा सत्कार कीता, ओदी प्रणाम नूं कबूलिया है। देश कामरू को मैं राजा, तुम टिक आयो त्याग समाजा। सतगुर जान के पुछदे ने है ते अंतरजामी ने। मर्द कहंदे भाई कौन है तू? कहंदा महाराज कामरूप देश दी जिम्मेवारी मेरे सिर ते है। ओ बंदे ने नहीं किया भी मैं राजा। आखो सतनाम। आ नहीं बोलिया, आई ते देखना सी मर्द ने। जे ओ कह दिंदा मर्द मैं राजा, सतगुरां ने कहना सी राजन जाओ साडे कोल की करना है, झुगी वालियां कोल, गरीबां कोल।
ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਨਾ, ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਾਧੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖੇ, ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਵਿਖੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਮਰਦ ਪੁੱਛਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੰਦੁਨ ਕੇ ਅਲੰਬ ਤੁਮ ਅਹੋ, ਦਾਸਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਹਾਇ ਕਰੋ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੋ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਤ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਮਾਓ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਵੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਨਾ ਜੁੜੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੰਤ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕੋਗੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣੀ, ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਖਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਗੱਟੇ ਲੱਗਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਵੀ ਕੀ ਆਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਆਏ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਨਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਜੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਜੀ ਜਰਾ, ਗੱਲ ਦੇਵੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ। ਚਾਹੇ ਦੇਵੀ ਸੱਚੀ, ਚਾਹੇ ਝੂਠੀ, ਚਾਹੇ ਕੱਚੀ, ਚਾਹੇ ਪੱਕੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਵੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੁੱਢੜੀਏ, ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਲੱਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਜੇ, ਪੂਰਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਜਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਕੀਜੈ ਅਬੈ, ਤੁਮ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਭੈ। ਪਰਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਵੀ ਦਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ।
ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਤਉ ਏਕ ਸੁਣੀਐ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਬਿਦ ਸਮਰੱਥ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਮਰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਕੇ ਫਟ ਜਾਏਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ